Please subscribe, share and like. If you share and like and subscribe, it will be encouragement for us to produce a new different types of informative videos for your sake. So without forgetting, please subscribe, share and like. Okay. So in this video, we shall learn about the municipalities. Because municipalities, what are the municipalities already we have learned. So committees and commissions which are related to the municipalities. So committees and commissions, what they do for the municipalities. Who will appoint the committees and commissions on municipalities? This subject we shall learn in this video. ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో ఏం నేర్చుకున్నామంటే మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించిన కమిటీలు మరియు కమిషన్లు. ఈ మున్సిపాలిటీ కమిషన్స్ అంటే ఏంటిది, మరి కమిటీలు అనగా ఏమిటి, ఈ కమిటీలను మరి ఎవరు మున్సిపాలిటీల పైన ఈ కమిటీలను అపాయింట్ చేస్తారు, మరి ఈ కమిషన్స్ తర్వాత కమిటీల వలన మున్సిపాలిటీలకు ఏమి ఉపయోగం ఉంటుంది అనేది ఈ వీడియోలో మనము నేర్చుకుందాం. సో committees and commissions which are appointed by the central government. Committees and commissions which will be appointed by the central government. For what purpose? The purpose is to improve the functioning of urban local governments, to improve the functions. That means whatever the work is there in the municipality, to develop their work skillfully, the central government will appoint committees and commissions on the municipalities. Okay, and so the municipalities, the committees and commissions are appointed by the central government to improve the municipalities' functions. This we know. So, what were the functions? What are the functions? And what were the committees and commissions from 1949 to 51 to 1985 to 88? We shall go through these committees and commissions. So, who were the chairmen and what are the types of the committees will be appointed from the central government? That we shall learn now. Okay, so committees and commissions on urban local governments. See, from 1949 to 1988, the central government, the governments which has been formed, they appointed some of the committees and commissions on municipalities to function, the municipalities or local bodies to perform good functioning. Okay, so we will see there are up to 1949 to 51, there are 9
committees and commissions were appointed by the central government. Okay, see what are the committees. Number one is the 1949 to 51 Local Finance Enquiry Committee. Local Finance Enquiry Committee. The chairman was P.K. Wattal, Wattal. He was the chairman. Local Finance Enquiry Committee. Second one, 1953 to 54 Taxation Enquiry Commission. Taxation Enquiry Commission. The chairman was John Mathai. Okay. Third one, 1963 to 65 Committee on the Training of Municipal Employees. The chairman was Nuruddin Ahmad. Chairman was Nuruddin Ahmad. Fourth one, 1963 to 66 Rural Urban Relationship Committee. The chairman was A.P. Jain. Fifth one, 1963 Committee of Ministers on Augmentation of Financial Resources of Urban Local Bodies. The chairman was Rafiq Zakaria. Okay. Sixth one, 1965-68 Committee on Service Conditions of Municipal Employees. There was no chairman for this. Seventh one, 1974, in the year 1974, Committee on Budgetary Reform in Municipal Administration. The chairman was Girijapati Mukherjee. Chairman was Girijapati Mukherjee. Eighth one, 1982, Study Group on Constitution, Powers and Laws of Urban Local Bodies and Municipal Corporation. For this chairman was K.N. Sahaya. 1985 to 88 National Commission on Urbanization. Chairman was C.M. Korea. So these are the committees and commissions on urban local governments from the year of 1949 to 1988. These were the different type of committees and commissions were appointed till that year, appointed by the central government to function the local bodies very well and to give good administration to the civilians or people of the city. So this is the about the commissions and committees of related to municipalities. Okay, thank you very much. I will explain in Telugu briefly about the municipalities related committees and commissions. So చూద్దాం మనం కమిటీ అంటే ఏంది మనం తెలుసుకుందాం తెలుగులో. కమిటీ అనగా ప్రత్యేకముగా నియమబడిన సభా సంఘము సమితి లేదా ప్రత్యేకమైన పనికొరకు పలువురిచే నియమింపబడిన కొద్ది మంది కూటమిని మనం ఏమంటామంటే కమిటీ అంటాం. తర్వాత కమిషన్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక పనిని చేయుటకు తర్వాత అధికారం ఇచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ అధికారం ఇచ్చి
అధికారం ఇచ్చి పంపు వ్యక్తులను మనం ఏమంటామంటే కమిషన్ అని అంటాం. మరి మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించిన ఈ కమిషన్లు కేంద్ర ప్రభుత్వము మున్సిపాలిటీల యొక్క విధి విధానాలను మెరుగుపరచడానికి, అభివృద్ధిపరచడానికి, మున్సిపాలిటీస్ లేదా లోకల్ బాడీస్ మంచి సేవలను ప్రజలకు అందించడానికి ఈ కమిటీలను వేస్తుంది. అయితే ఇందులో మనము 1949 నుండి 1988 వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఏ కమిటీలను వేశారో అనే విషయాన్ని మనము ఈరోజు తెలుసుకుందాం. 1949-51 స్థానిక ఆర్థిక విచారణ కమిటీ, అంటే స్థానిక ఆర్థిక విచారణ కమిటీ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేసి నియమించబడ్డది మున్సిపాలిటీల పైన. దానికి చైర్మన్గా పీకే వాటల్ అని అతను చైర్మన్గా ఉన్నాడు. ఈ స్థానిక ఆర్థిక విచారణ కమిటీ అంటే స్థానికంగా ఆర్థిక సంబంధమైన విషయాల గురించి మున్సిపాలిటీలను ఈ యొక్క కమిటీ విచారణ చేస్తుంది. రెండవది 1953-54 పన్ను విచారణ కమిషన్ అంటే దీనికి ఈ పన్ను విచారణ కమిషన్కు జాన్ మాథై అనే అతను చైర్మన్గా ఉన్నాడు. ఈ పన్ను విచారణ కమిషన్ అంటే మున్సిపాలిటీలు ఏ పన్నులను విధిస్తూ ఉంటుంది, ఆ పన్నులు వచ్చే రాబడి ఎంత, మరి అది ఏ విధంగా ప్రజల ఉపయోగం కొరకు వినియోగిస్తున్నారనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ యొక్క పన్ను విచారణ కమిటీ ఉంటుంది. తర్వాత మూడవది వచ్చేసి 1963 నుంచి 65 వరకు మున్సిపాలిటీ ఉద్యోగుల పైన సాధన లేదా తర్బీదు కమిటీ అంటాం. సాధన లేదా తర్బీదు కమిటీ అంటే మున్సిపాలిటీల వాళ్ళకు, మున్సిపాలిటీ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సాధన చేయటకు, తర్బీదు ఇచ్చటకు, అంటే కొత్త రకాలుగా, అంటే దినాలు మనకు అభివృద్ధి హై టెక్నాలజీ వస్తుంది కనుక కొత్త విషయాలను వాళ్ళని తర్బీదించడానికి ఒక కమిటీ కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు మున్సిపల్ చేస్తారు. అటువంటి కమిటీ మనము మున్సిపాలిటీ ఉద్యోగుల పైన సాధన లేదా తర్బీదు కమిటీ అని మనం తెలుగులో అంటాము. దానికి నూరుద్దీన్ అహ్మద్ చైర్మన్గా ఉన్నాడు. తర్వాత 1963-66లో గ్రామీణ పట్టణ సంబంధాల కమిటీ, దీనికి చైర్మన్గా ఏపీ జైన్, గ్రామీణ పట్టణ సంబంధాల కమిటీ. అంటే ఈ మున్సిపాలిటీలో చుట్టుపక్కల కూడా కొన్ని గ్రామాలు ఉంటాయి. ఆ గ్రామాలకు సంబంధించిన విషయాలు, మరి ఆ గ్రామాలను మన మున్సిపాలిటీలో చేర్చాలన్నా, అంటే మున్సిపాలిటీ పరిధిలోకి తీసుకురావాలన్నా లేదా అనే విషయాలపైన ఈ యొక్క కమిటీ అజమాయిషీ చెలాయిస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 1963లో పట్టణ స్థానిక సంస్థల లేదా మున్సిపాలిటీల పైన ఆర్థికాభివృద్ధి సంబంధమైన మంత్రుల సమితి, దీనికి చైర్మన్గా రఫీక్ జకరయ్య అనే అతను చైర్మన్గా ఉన్నాడు. పట్టణ స్థానిక సంస్థలు అంటే మున్సిపాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఆర్థికంగా అవి అభివృద్ధి, మరి ఏ విధంగా ఆర్థికంగా వనరులు ఏ విధంగా సమకూర్చుకోవాలి, మరి ఆర్థిక అభివృద్ధి చెందినప్పుడే మరి ఆ యొక్క మున్సిపాలిటీలు కూడా బలోపేతం చెంది మరి ప్రజలకు మంచి సేవలను అందించడానికి, అనేక రకాల సేవలు అందించడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అందుకొరకు ఈ కమిటీలను వేస్తారు. తర్వాత 1965-68 మున్సిపాలిటీ ఉద్యోగుల సేవా పరిస్థితులపై కమిటీ, మున్సిపాలిటీ ఉద్యోగుల సేవా పరిస్థితులపైన కమిటీ అంటే మున్సిపాలిటీ ఉద్యోగులు ప్రజలకి ఏ విధంగా సేవ చేస్తున్నారు, సరైన రీతిలో సేవ చేస్తున్నారా లేదా అనే దానిపైన తెలుసుకోవడానికి. దీనికి చైర్మన్గా మున్సిపాలిటీ ఉద్యోగుల సేవా పరిస్థితులపై కమిటీ చైర్మన్ దీనికి ఎవరు లేరు. తర్వాత 1974 సంవత్సరంలో నగరపాలిక పరిపాలనలో రాబడి ఖర్చులు చక్కబెట్టే కమిటీ, రాబడి ఖర్చులు అంటే మున్సిపాలిటీకి ఎంత రాబడి వస్తుంది, మరి అవి ఏ విధంగా ఖర్చు పెడుతున్నారు అనే ఒక కమిటీని వేసింది. దానికి చైర్మన్గా గిరిజాపతి ముఖర్జీ ఉన్నాడు. 1982 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మరియు పట్టణ స్థానిక సంస్థల అధికారం మరియు చట్టాల రాజ్యాంగ అవగాహన కమిటీ ఒకటి 1982లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు వేశారు. దీనికి చైర్మన్గా కేఎన్ సహాయ
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మరియు పట్టణ స్థానిక సంస్థల అధికారం మరియు చట్టాల రాజ్యాంగ అవగాహన. అంటే మున్సిపాలిటీలకి ఏ చట్టాలు వర్తిస్తాయి, ఆ చట్టాల యొక్క అవగాహన ఏ విధంగా ఉంది, వాటికి సంబంధించిన కమిటీ 1982లో వేసింది. 1985 నుంచి 88 జాతీయ సంబంధమైన అధికార పట్టణంగా చేయుటకు, అంటే జాతీయ సంబంధమైన అధికారము పట్టణంగా జాతీయ సంబంధమైన అధికారము గలదిగా ఆ పట్టణాన్ని చేయుటకు ఈ కమిటీని, దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ అర్బనైజేషన్ అంటాం. దీనికి చైర్మన్గా సీఎం కొరియా. ఇవి మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించిన కమిటీలు, కమిషన్స్. ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు మున్సిపాలిటీల పైన ఈ యొక్క కమిటీలను అపాయింట్మెంట్ చేస్తారు. ఇవి ఈ యొక్క రకరకాల విధులను అవి నిర్వహిస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.